ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ವಿಶ್ವದಾರಿ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ನಮ್ಮ ದೇಶದ 4ನೇ ಅಂಗ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರು, ಮೀಡಿಯಾದವರು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಸತ್ಯಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಸಹ ಈ ಕಾರಣ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪತ್ರಕರ್ತರ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಅವರು ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತರುವುದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು, ಅವರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಆಗಲಿ, ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ, ಯಾರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮರು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆದರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೀಡಿಯಾದವರ ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಹಲ್ಲೆ ಆಗಿದ್ದ ಘಟನೆಗಳು ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಬಹುದು. ಏಕೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಅಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಏಕೆ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಡೆ ಹಾಕಲು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಯೂನಿಯನ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಸೂಫಿಯಾನ್ ಪಠಾನ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಲಬುರಗಿ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಡಿಐಜಿ, ಡಿಜಿಪಿಐ, ಡಿಜಿಪಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ ಇನ್ನಿತರ ಗುಂಡಾಗಳಿಗೆ ಚೀಲಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಅಂಜಿಸಿ ಹತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತಾರ. जुल्म डराना धमकाना ऐसी चीजें के मुख्यमंत्री से और देश के प्रधानमंत्री से एक हनबल रिक्वेस्ट करता हूँ कि अंतर विरुद्ध ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಿಂಜರಿಯೋದಿಲ್ಲ. आप लोगों पत्रिका भवन के अंदर आपको अलाउड नहीं है, वहाँ अलाउड नहीं है, यहाँ अलाउड नहीं है. भाई जब हम आपकी अच्छाई बताते हैं, सांप बेकार हो गए जब इंसान काटने लगे, और ऐसे चिचोरे चिंदी चोर हैं जिनसे कुत्ते बेकार हैं और वो तलवे चाटने लगे. जर्नलिस्ट, सोशल मीडिया और जितने भी वर्कर्स जर्नलिज्म में काम कर रहे हैं उनके ऊपर आए दिन अन्याय, अत्याचार, जुल्म, डराना, धमकाना ऐसी चीज़ें चल रही है. उसकी आवाज़, एक बड़ी आवाज़ गुलबर्गा से निकली है जिसका नाम है वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन सोशल एंड वेलफेयर, जिसको शुरू किया है पठान सुफियान खान ने. आज हमारा मकसद, जो डीसी ऑफिस गुलबर्गा आए हैं, उसका मकसद ये है कि हम वर्किंग जर्नलिस्ट, जितनी हमारी मुल्क भारत में टीम है, वहाँ के सभी लोग कोने कोने से डीसी ऑफिस गुलबर्गा पहुँचे हैं. महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तकरीबन 200 से ज़्यादा जर्नलिस्ट आज आए हैं गुलबर्गा. इसका मकसद और मतलब ये है कि यहाँ पर डीसी ऑफिस पहुँचकर एक मेमोरेंडम दिया गया है और मेमोरेंडम में मांग की गई है कि वर्किंग जर्नलिस्ट जो है, जो डिजिटल मीडिया चलाते हैं, तेज़ी से समाज का आईना बने हैं. समाज में होने वाली बुराइयाँ, करप्शन और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो गलत हैं, उनका पर्दाफाश किया जा रहा है तेज़ी से जर्नलिज्म द्वारा, और ये कर रहा है काम डिजिटल मीडिया. लेकिन डिजिटल मीडिया के अच्छे कामों को कुछ लोग बुरी नज़र लगा रहे हैं, क्योंकि जो करप्शन में इन्वॉल्व है, जो गलती में है, जो बुराइयों में मुब्तला है, अच्छाई को दबाना चाहते हैं, वो लोग जर्नलिज्म को खुलकर जर्नलिस्ट को काम करने का मौका नहीं दे रहे हैं. जर्नलिज्म को दबाया जा रहा है. सोशल वर्कर को और डिजिटल मीडिया के जो जर्नलिस्ट है उनको दबाव डाला जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, उनके ऊपर झूठे FIR किए जा रहे हैं, कानून का डर बताया जा रहा है, पुलिस की धमकी दी जा रही है, डिपार्टमेंटली हरासमेंट किया जा रहा है. लेकिन हमारी जो टीम है वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन सोशल एंड वेलफेयर, वो बिल्कुल ही डरने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है. हमारे पास एक तलवार है, कलम की तलवार, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया है. उसके तहत हम हर बुराई से लड़ेंगे और वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन सोशल एंड वेलफेयर का मकसद है बुराई, करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकना. ये हम मुल्क भारत के कोने कोने में कर रहे हैं, कर चुके हैं और आने वाले दिनों में करते आएंगे भी. और इतनी बात कहते हुए मैं
ये उनकी शाबाशी होती है तो हम लोगों को बुलाया जाता है। तो जब उनके हम वाई जब हम दिखाते हैं तो बहुत खुश होते हैं, उनके मिलियंस में व्यूज जब जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं। वही सेम जर्नलिस्ट, वही सेम मीडिया, चाहे कोई भी डिजिटल मीडिया हो, वो जब जाके उनका काम जो कानून के खिलाफ है, जो गलत काम है या उनकी कोई इरेगुलरिटी है, वो हम बताते हैं तो हम लोगों को पूछा जाता है कि भाई तुम्हारा परमिशन किधर है, आपकी परमिशन किधर है, आप क्या कर रहे हैं। तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, जो डिजिटल मीडिया पे जितने भी जर्नलिस्ट लोग काम कर रहे हैं, हम IT एक्ट 2021 के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। तो हम लोग सभी लोग MSME के अंदर रजिस्टर्ड हैं, जो 63 क्लास है उसके अंदर हम रजिस्टर्ड है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। पहली चीज़, ಬೀದರಿಂದ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾಗೆ ಬಂದು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಿಂದ ದೆಹಲಿವರೆಗೆ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇನು ನಮ್ಮದು ಬೇಡಿಕೆಗಳಿದೆ ಈ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತೇವೆ. ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವರನ್ನ ದಬಾಯಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಹಿಂಜರುಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅನ್ಯಾಯ ವಿರೋಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯಾರದೇ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರಿ ಇರಲಿ, ರಾಜಕಾರಣಿ ಇರಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ನಡೀತದ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಂಥವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ಗಳು ಹಾಕ್ಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಮಂದಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನಿದ್ದಾರ ಸೋಫಿಯಾನ್ ಪಠಾನ್, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರ್ತಾರ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯಾಯ ವಿರೋಧ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಿದ್ದೆವು. ಇಂಥ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ESP ಕೇಸ್ ಬೀಳಿ 100 ಕೇಸ್ ಬೀಳಿ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಹಿಂಜರುಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ದು ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ದೇನೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮದು ಪರವಾನಗಿ ನಾವ್ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕಪ್ಪ, ಕಳ್ಳಂಟಿಕೆ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಕಳ್ಳಂಟಿಕೆ ಮಾಡತ್ತೇನೆ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ತಾನೇನು? ತಪ್ಪು ಮಾಡೋ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು, ನಾನು ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡತ್ತೇನೆ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ತಾನೇನು? ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂಥವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಿಂಜರುಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಏನಿದೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ದೆಹಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ದೊಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನರಸಿಂಗ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್, जिलाध्यक्ष बीदर। डेफिनेटली अगर हम हक बताएंगे, पॉलिटिकल और डिपार्टमेंटली दोनों क्या कर रहे हैं, हमको टारगेट कर रहे हैं, तो इस वजह से इसके खिलाफ हमको आवाज़ उठाना है। अब इसी मेमोरेंडम के वजह से हम उनको मेमोरेंडम के ज़रिए DC साहब के थ्रू हमारे चीफ मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को लेटर दे रहे हैं। और इसी वजह से अब आगे आने वाले दिनों में कोई डिपार्टमेंटली हम गैर ज़रूरी FR हो, कुछ भी हो, इसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करेंगे। मेरा नाम अब्दुल खालिद, वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन सोशल वेलफेयर का जनरल सेक्रेटरी स्टेट। तो ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಆಗ್ಲಕತ್ತದ, ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ತೀವ್ರ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಕತ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ಏನದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆದವ್ರು ಯಾರೂ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆದವ್ರು ನಿಂತೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪತ್ರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯವರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪತ್ರಿಕೆಯವರು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು ಪತ್ರಿಕರಿಗೆ ಏನಾರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಇಂಥದ್ದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತಾರನ್ನ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಇನ್ನಿತರ ಗುಂಡಾಗಳಿಗೆ ಚೀಲಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಅಂಜಿಸಿ ಹತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಪಠಾಣ್ ಸೋಫಿಯಾ ಖಾನ್ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಏನು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು DC ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆ ಪತ್ರ ಕೊಡ್ಲಕತ್ತೀವಿ, SP ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆ ಪತ್ರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕದೇ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಯೂನಿಯನ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೋಫಿಯಾನ್ ಖಾನ್ ಟೀಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸೌಧ ಚಲೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಚಳವಳಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ನ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋರಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೆಟ್ಟದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ
ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಪಗಾರ ಇರಲ್ಲ, ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಓಟಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ, ಅವ್ರನ್ನ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಹೋಗಿವಿ. ಅವ್ರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮ್ಯಾಗ 2 ತಿಂಗಳ ಮ್ಯಾಗ ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಬರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಿಮಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಯಾಕಪ್ಪ ಯಾಕೋ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತಾನ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀವಿ, ನಾವು ಜನರ ಕಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೋಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಶರಣು ಎಸ್ ಜವರಿ ತಾಲೂಕು, ಶರಣು ಎಸ್ ಎನ್ ನಾಟಿಕರ್, ಎಸ್ ಎನ್ ಇಪ್ಪರ್ಗಂದ, ಶರಣು ನಾಟಿಕರ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ.